لیے قرآن چھوڑ کر گئے ہیں جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو اللہ کی نبی کی بھی رہنمائی کرتا تھا، اور حضور نے اپنے بعد اپنا سب سے بہترین سب سے پیارا دوست ہمارے لیے چھوڑا ہے، یہ ابو بکر ہے جو پیغمبر کا جانشین ہے، اس کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر لی ہے، یہ پیغمبر کا وہ دوست ہے، ہجرت کی رات پیغمبر کے ساتھ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں تھا، اللہ نے ابو بکر کو ساری یثرب کا خطاب دیا ہے، بہرحال لوگوں کو ابو بکر کے ہاتھ پر ہاتھ دو، ابو بکر کی بیعت کرو، یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا حضرت منبر پر تشریف فرما ہوئیے، منبر پر بیٹھ جائیے، ابو بکر کو منبر پر بٹھایا، پھر تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کر لی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ان کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے، بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد میں نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین ہوئی ہے، تمام معاملات جو ہے وہ حل ہو گئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا لوگوں میرا رب جانتا ہے میں خلافت کا طلبگار نہیں ہوں، میں تم میں سے کسی سے، حضرت عمر نے کہا یہ تم میں سے سب سے بہتر ہے، میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، حضرت ابو بکر نے تواضعاً یہ کہا، حالانکہ امت کا عقیدہ یہ ہے ابو بکر تمام امت میں سے سب سے افضل ہے، بہرحال حضرت ابو بکر نے کہا میں تم میں سے بہتر نہیں ہو، افضل نہیں ہو، لہذا میں نے خلافت کو اس وجہ سے قبول کر لیا تاکہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، اسلام کا نقصان نہ ہو جائے، لوگوں میں کمزور ہو، میں نے اپنے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا ہے، میں اللہ کی مدد کے بغیر اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا ہوں، لوگوں میں تمہاری خلافت تمہیں واپس کرتا ہو، تمہاری بیعت ختم کرتا ہو، تم جس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہو بنا سکتے ہو، اور کہاں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ سے خلافت نہیں مانگی ہے، خلافت کی دعا نہیں گئی ہے، نہ خفیہ طور پر نہ اعلانیہ طور پر، کبھی میں نے اللہ سے اس کا مطالبہ نہیں کیا، خلافت کا سوال نہیں کیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں خلافت کو قبول نہیں کروں گا پھر فتنہ پیدا ہو جائے گا، دین اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو قبول نہ کرتے شاید آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا، شاید دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو دنیا میں اللہ کی عبادت نہ کی جاتی، دنیا کے اندر جو آج دین باقی ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ باقی ہے، وہ تو اللہ قادر ہے، لیکن اسباب کے درجہ میں اللہ نے سبب بنایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو شاید اسلام اپنی اصلی صورت میں باقی نہ رہتا، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کرنی ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا، ہمیں ان کی جرأت کا، ہمیں ان کی استقامت کا، استقلال کا پتہ چلے، ابو بکر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے، جسم کے اعتبار سے اگرچہ ابو بکر کمزور تھے، بعض روایات میں ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو پیش کیا خلافت کے لیے، حضرت ابو بکر نے کہا یہ عمر ہے ہم ان کی بیعت کریں گے، حضرت عمر نے کہا نہیں آپ کی بیعت کریں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ مجھ سے زیادہ قوی ہیں، اس لیے آپ خلافت کے حقدار ہیں، حضرت عمر نے کہا نہیں آپ مجھ سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے عمر تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتا ہے، بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوری کے درجے میں خلافت کو قبول کیا تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس میں رتی مرد جو ہے وہ تغیر نہیں ہونے دیا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہونے دی، میں نے کئی دفعہ حضرات کو بتایا جو استقامت نبی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی تھی اسی مقام پر اللہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کی استقامت کا حال یہ تھا، نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دعوت دی ہے، ان کو دین اسلام کی طرف بلایا ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی ہے، مشرکین مکہ کو ناگوار گزرا ہے، مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جناب ابو طالب حضور کے چچا درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، حائل ہو جاتے ہیں، مشرکین مکہ کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں،
मौके पर मुशरिकीन मक्का परेशान होकर तंग होकर अबू तालिब के पास आए हैं और आकर कहा आप हमारे रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, आज सीधी सीधी हम आपसे खुले आप जो है बात करना चाहते हैं, या तो अपने भतीजे को समझा लो वो हमारे खुदा को बुरा भला कहने से बात आ जाए, वरना आप दरमियान से हट जाओ। जनाब अबू तालिब ने कहा आप जाओ, मैं अपने भतीजे से बात करूंगा। उनको रवाना करके नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद कहा भतीजे अब मैं बूढ़ा हो चुका हो, कमजोर हो चुका हो, अब कौम की मुखालफत नहीं कर सकता हो, कौम की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता हो, लिहाजा कौम के लोग आए थे, एक दरखास्त पेश करके गए हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हो। लोगों ने कहा अपने भतीजे को समझाओ, या तो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे, या मुझे कहा तुम रास्ते से हट जाओ। मेरे भतीजे मेरी सफेद दाढ़ी का लिहाज करो, मैं बूढ़ा हो चुका हो, अब अपने रास्ते को तब्दील कर लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। अल्लाह के पैगंबर ने वापसी के लिए रुक दिया और अबू तालिब ने पूछा मुझे जवाब तो दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाचा अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज को लाकर रख दें, दूसरे हाथ पर चांद को लाकर रख दें, खुदा की कसम तब भी मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत और यही इस्तिकामत अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। सारे सहाबा मेहनत किया, हुजूर का इंतकाल हुआ, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा बनने के बाद सबसे पहला ऑर्डर जारी किया, सबसे पहला ऑर्डर दिया कि लश्कर उसामा चला जाए। अल्लाह के नबी लश्कर उसामा को रवाना करना चाहते थे, लिहाजा सबसे पहला ऑर्डर यही देता हो लश्कर उसामा चला जाए, लश्कर उसामा रवाना हो जाए। सहाबा को तरद्दुद हुआ, इस वक्त तो वो हालात नहीं है, क्योंकि जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, जहां जहां आपके इंतकाल की खबर पहुंची, कबीले के कबीले मुर्तद हो गए। लोगों ने कहा हुजूर की वजह से अल्लाह की तरफ से मदद आती थी, हुजूर चले गए हैं, अब हमें दीन इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने कबीलों ने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गए। बहरहाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने संगीन हालात थे। सहाबा ने कहा हज़रत अगर इन हालात में आप लश्कर को रवाना करोगे, पीछे मामला खराब है, दुश्मन ज्यादा हो चुके हैं, लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं, लिहाजा खतरा है कोई आकर मदीना पर हमलावर न हो जाए, मदीना की ईंट से ईंट न बजा दे, मदीना और खिलाफत को नुकसान न पहुंचा दे। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौके पर कहा आसमान टूटता है टूटे, जमीन फटती है फटे, जमीन से आकर जो है मुझे चीर मार करके खत्म टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो कर दे, लेकिन जो फैसला हुजूर का है मैं उस फैसले को तब्दील नहीं कर सकता हो। और अगला भी मैं आपको बताऊंगा, जब ज़कात के बारे में बात आई, सहाबा ने कहा हज़रत नरमी कर लीजिए, आगे चलकर मैं अर्ज करता हूँ। जब मुनकिरीन ज़कात का मामला आया, हज़रत फारूक आज़म ने भी कहा कि हज़रत नरमी कर लीजिए, सिर्फ नमाज को कबूल कर लीजिए, ज़कात के मामले को रहने दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या इस्लाम यतीम हो चुका है, अय्युम कसुद्दीन वाला हय्यन, इस्लाम कम किया जाता रहे, इस्लाम में तहरीफ होती रहे और मैं जिंदा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो दीन नबी अलैहिस्सलाम दे कर गए हैं उसमें रत्ती बराबर कमी पेशी नहीं की जा सकती है। बहरहाल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर उसामा को रवाना होने का हुक्म दिया। सहाबा ने अर्ज कर दिया था, सहाबा ने कोशिश कर ली थी, अबू बकर ने साफ लफ्जों में कहा ऐसा नहीं हो सकता, लश्कर उसामा जाएगा, हर सूरत में जाएगा। बहरहाल हज़रत उसामा को हुक्म दिया लश्कर को तैयार करो, लेकर जाओ। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद तरद्दुद में है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा आप जाओ, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ और उनसे कहो मुझे पीछे का खटका लगा हुआ है, पीछे के हालात सही नहीं है, अगर मैं सारा लश्कर लेकर चला गया, पीछे आकर दुश्मन मदीने पर हमलावर हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, नुकसान हो जाएगा। बहरहाल फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा मुझे हज़रत उसामा ने भेजा है, उसामा की ये तजवीज़ है, ये दरख्वास्त है, आप लश्कर को रोक दीजिए, फिलहाल मौकूफ कर दीजिए। उसामा कहते हैं अगर आप इजाजत है मैं लश्कर को लेकर वापस आ जाऊं, लेकिन अभी हालात नहीं है, हालात बेहतर होंगे फिर लश्कर को लेकर चला जाऊंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फिर वही जुमला कहा
कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए, जमीन हट जाए, अज़वाज मुतहहरात की इज्जत गैर महफूज हो जाए, मदीने की औरतें और बच्चों की इज्जत गैर महफूज हो जाए, दुश्मन आकर मदीने की ईंट से ईंट बजा दे, लेकिन जो फैसला हुजूर ने किया था अबू बकर उसमें रद्द बदल नहीं कर सकता। फिर हज़रत उमर ने कहा, अंसार कहते हैं उसामा के अलावा आप किसी और को अमीर बना दीजिए, उसामा बच्चा है, ना तजर्बाकार है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नाराज हो गए। हज़रत उमर से कहा, मुझे आपसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, अल्लाह के नबी ने उसामा को अमीर बनाया, हालांकि उस मौके पर वही नाजिल हो रही थी और हुजूर वही की मौजूदगी में, वही के नाजिल होने के ज़माने में उसामा को अमीर बना रहे हैं, और मैं उसामा को हटाकर किसी और को अमीर